हेलो सांगमाने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांगमाने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि मो नंबर नै मते कॉल करंतु पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। मो नाम रेणु बयस 32 वर्ष। देखिबाकू केमिति एहा तो मोते आईना कहे किंबा सेही लोक माने जेउ माने मोते बुली बुली चाहंती। भरपूर शरीर लंबा गठन एवं बड़ बड़ आखि किंतु एही आखिरे एक अजब शून्यता थिला। मो स्वामी सुरेश जणे बहुत बड़ बिजनेसम्यान। तांको पाखरे संपत्ति अछि प्रतिष्ठा अछि बस मो पई समय नाही। मासरे 20 दिन से टूर रे रहंती एवं मु एही बड़ बंगला रे कांथमानंक सह कथा हुए। तेही दिन मध्य किछि एमिति ही हेला। सुरेश सप्ताहे पई दिल्ली जाइथिले। बाहारे जोररे वर्षा हेउथिला। संध्या समय थिला। मु गाधोई करी बाथरूम रु बाहारुथिली कि मो गोड़ ओदा चट्टाण रे खसीगला। आह एक चित्कार बाहारी गला एवं मु सेठारे पड़ीगली। कौनसी प्रकारे कांथ धरी उठिली किंतु अंटारे एक एमिति जंत्रणा उठिला जे लागिला जीवन चलीजिब। मु छोटे छोटे सोइबा घर पर्यंत तो आसीगली किंतु एबे हलिबा मध्य कष्टकर थिला। जंत्रणा एते तीव्र थिला जे आखिरु लुह बाहारुथिला। मु भाबिली पेन किलर नै जिबी किंतु ताहा शेष होई जाइथिला। तेबे मोर मने पड़िला कि आम कॉलोनीर पछपट महलारे जणे पुरुणा वैद्यजी रहंती। तांको चेरमूली रे जादू अछि। मु जेमिति सेमिति निज फोन उठाइली एवं तांको नंबर लगाइली। हेलो वैद्यजी मु रेणु कहूची 12 नंबर कोठीरु। सेपटु एक गंभीर एवं जुब स्वर आसिला। जी भाउज बापा तो सहर जाइछंती औषध आनिबाकू। मु तांको पुआ आर्जन। कुहंतु कोन होईछि। मु ताकू कहिली कि मोर बहुत जोर रे मोचा होई जाइछि। से कहिला आपण चिंता करंतु नाही। मु बापांको तयारी करिथिबा विशेष लेप नै एबे आसुछि। मु फोन तो रखिदेली किंतु मनरे एक अजब छनका हेबाकू लागिला। जणे अजणा पुओ एवं मु घरे एका। किंतु जंत्रणा एते थिला जे मु भाबिली जहा हेबो देखाजिबो प्रथमे एही जंत्रणारू मुक्ति मिलू। प्राय 15 मिनिट परे द्वार घंटी बाजिला। मु बहुत कष्टरे घुसुरी घुसुरी द्वार पर्यंत गली। जेमिति ही मु द्वार खोलिली। सामनारे आर्जन ठिया होइथिला। ओदा रेनकोट बिंची होइथिबा बाळ एवं हातरे एक छोट ब्याग। मु ताकू आगरु मध्य देखिथिली किंतु केबे गुरुत्व देई नथिली। आजी पाखरु देखिली तो अनुभव हेला कि से एबे पिला होई नाही। तार गठन शक्त थिला एवं आखिरे एक अजब चमक थिला। बोध हुए सरलता किंबा बोध हुए अन्य किछि। नमस्कार भाउज से भितरकू आसु आसु निज नजर तळकू करिदेला। नमस्कार आर्जन भितरकू आस। मु ताकू सोइबा घर आड़कू इशारा कली। क्षमा करिबो घर बिछेई होई पड़िछि। मो द्वारा चला जाऊ नाही। से मो पछे पछे सोइबा घरकू आसिला। कोठरी रे हालुका नील आलुओ थिला एवं बाहारे वर्षार शब्द। परिवेशरे आगरु ही एक निशा थिला। से मोते बेड उपरे बसिबारे साहाय्य कला। जेतेबेले से मो हाथ धरिला तो तार हाथ ठंडा थिला बोध हुए वर्षा जोगुं। किंतु जेमिति ही मो हाथ तार हाथ सह लागिला मो शरीर रे एक करेंट भली खेलीगला। मु शीघ्र हाथ छड़ाई नेली। देखांतु जंत्रणा केउठी अछि। से जणे पेशादार ढंगरे पचारिला। मु मो शाढ़ीर पणत टिके हटाइली एवं अंटार तळ अंश आड़कू इशारा कली। एठारे बहुत जोरे जंत्रणा हेउची। से एक मुहूर्त पई मो अंटाकू चाहिला। मो शाढ़ी टिके तळकू बंधा होइथिला। तार नजर एक सेकेंड पई मो नाभि उपरे रहिगला। परे से तुरंत नजर हटाई नेला। भाउज एहा तो मांसपेशीर टाण। लेप लगाइबाकू पड़िबो एवं एथिपई आपणकू पेटमाड़ी सोइबाकू हेबो। तार स्वररे एक अधिकार थिला जेमिति केही डाक्तर रोगी सह कथा हुए। मु न चाहिले मध्य ता कथा मानिली एवं बिछणारे पेटमाड़ी सोइगली। मु सोइथिली मो मुह तकियारे चापी होइथिला। मो हृदय जोररे धड़की हेउथिला। मोते पछरु शब्द सुबुथिला तार ब्यागर चेन खोलिबा काच शिशिर ढांकुणी खोलिबार। परे कोठरीरे एक तीव्र किंतु भल बास्ना व्यापीगला। कर्पूर नीलगिरी एवं किछि चेरमूलीर बास्ना। टिके थंडा लागिबो से कहिला एवं पर मुहूर्तरे मु अनुभव कली कि तार हाथ पापुली रे थंडा थंडा लेप अछि जहाकू से मो अंटा उपरे रखिला। सीख मो पाटिरु बाहारी गला। तेल थंडा थिला किंतु तार पापुली गरम थिला बहुत गरम। से धीरे धीरे निज आंगुठी रे मो अंटारे गोल गोल बुलाइबा आरंभ कला। एइठी जंत्रणा हेउछि। से निज आंगुठी रे एक सिराकू चिपिला। हाँ आह बस एइठी मु जंत्रणारे काकुती हेली। से कहिला रिलैक्स होई जांतु भाउज शरीर को ढिला छाड़ी दियंतु। जेतिकी आपण शक्त हेबे जंत्रणा सेतिकी बढ़िबो। मु चेष्टा कली कि मु रिलैक्स रुहे।
କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୁବା ପୁଅ ମୋ ଶୋଇବା ଘରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। ରିଲାକ୍ସ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସେ ମାଲିସର ଗତି ବଢ଼ାଇଦେଲା। ଏବେ ସେ କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପୂରା ପାପୁଲିରେ ଚାପ ଦେଉଥିଲା। ତାର ହାତ ମୋ ଅଣ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ମୋ ପିଠି ମଝି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତିଥର ଯେତେବେଳେ ତାର ହାତ ଉପରକୁ ଆସୁଥିଲା ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତିଥର ଯେତେବେଳେ ତାର ହାତ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲା ମୋତେ ଏକ ଅଜବ ଶିହରଣ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଭାଉଜ, ସେ ହଠାତ୍ କହିଲା। ମୁଁ ତକିଆରେ ମୁହଁ ଚାପି ଉତ୍ତର ଦେଲି। ଏହି ଶାଢ଼ୀର ପଣତ ଏବଂ ବ୍ଲାଉଜର ହୁକ୍, ଏହା ମଝିରେ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ରେ ମାଲିସ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କ'ଣ ମୁଁ? ସେ ଅଟକିଗଲା। ତାର ମାନେ ସଫା ଥିଲା। ଯୁକ୍ତି ଠିକ୍ ଥିଲା। କପଡ଼ା ଲେପ ଲଗାଇବାରେ ବାଧା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି ଏବଂ କହିଲି, ଠିକ୍ କରିଦିଅ। ସେ ଧୀରେ ମୋ ପଣତକୁ ହଟାଇ ସାଇଡ୍ କରିଦେଲା। ଏବେ ମୋ ପିଠି ପୂରାପୂରି ତା ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା। ସେ ମୋ ବ୍ଲାଉଜକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଖସାଇଲା ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଜାଗା ମିଳିପାରିବ। ଏବେ ତାର ଏବଂ ମୋ ତ୍ୱଚା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କପଡ଼ା ନଥିଲା। କେବଳ ସେହି ତେଲ ଏବଂ ତାର ଆଙ୍ଗୁଠି। ଏବେ ତାର ମାଲିସର ତରିକା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଚାପ ଦେଉଥିଲା ପରେ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଟାଣି ନେଉଛି ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ମିଠା ବିଷ ଭରି ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସେ ଧୀରେ ପଚାରିଲା। ହଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ମିଛ କହିଲି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ କେବେଠାରୁ ଗାୟବ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏବେ ତ ବସ୍ ସେହି ଅନୁଭବ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ହଜାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ବାହାରେ ବିଜୁଳି ଜୋରରେ ମାରିଲା। ମୁଁ ଡରରେ ଟିକେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି। ଆର୍ଯ୍ୟନ ମୋତେ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୁଇ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ନା, ସେ ମୋ କାନ୍ ପାଖରେ ନେଇ କହିଲା। ତାର ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ କାନ୍ ଏବଂ ବେକରେ ଲାଗିଲା। ମୋ ପୂରା ଶରୀର ଶିହରି ଉଠିଲା। ସେ ଏତେ ପାଖରେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ତେବେ ହଠାତ୍ ଦ୍ୱାର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପଥର ପାଲଟି ଗଲୁ। ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। କିଏ ହୋଇପାରେ? ଆର୍ଯ୍ୟନ ଧୀରେ ପଚାରିଲା। ତା ସ୍ୱରରେ ଡର ଥିଲା। ବୋଧହୁଏ କ୍ଷୀରବାଲା ହେବ କିମ୍ବା କେହି ପଡ଼ୋଶୀ। ମୋ ସ୍ୱର କମ୍ପୁଥିଲା। ଯଦି କେହି ମୋତେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଯୁବା ପୁଅ ସହ ଦେଖିନେବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ମୋର ବଦନାମ ହୋଇଯିବ। ଘଣ୍ଟି ପୁଣି ବାଜିଲା। ମୁଁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ନାହିଁ, ଆର୍ଯ୍ୟନ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଚାପ ଦେଇ ମୋତେ ପୁଣି ଶୁଆଇ ଦେଲା। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଉଠି ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଏମିତି ରୂପରେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇଥିବା ବାଳ, ତେଲ ଲାଗିଥିବା ପିଠି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ହେବ। ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାର ଯୁକ୍ତି ଠିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ନିଶ୍ୱାସ ରୋକି ପଡ଼ି ରହିଲୁ। ବାହାରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଭାଉଜଜୀ, ଲାଗୁଛି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ପରେ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଦୂରେଇଗଲା। ସେହି 2 ମିନିଟ୍ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ମିନିଟ୍ ଥିଲା। ସେହି ଡର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାକିତକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏବେ ମୋ ବିଛଣାରେ ନେଇ ପ୍ରାୟ ମୋ ଉପରେ ହିଁ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କେହି ଆମକୁ ଝରକା ବାଟେ ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଟଳିଗଲା ତ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ହଟିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଣିଥରେ ମାଲିସ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏବେ ସେ ବୈଦ୍ୟ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ମୋ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଜ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁ ଏକ ଗାର ଟାଣିଲା। ଆହ, ମୋ ପାଟିରୁ ଏକ ମାଦକ ସ୍ୱର ବାହାରିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି? ସେ ଧୀରେ ପଚାରିଲା। ନାହିଁ, ଅଟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଜାଣତରେ କହିଦେଲି। ସେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ କଷିକରି ଧରିଲା ଏବଂ ମଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ମାଟିରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି। ମୋ ହାତ ବେଡ୍‌ସିଟ୍‌କୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ମୋ ଶରୀର ଝାଳରେ ଭିଜି ସାରିଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ନୁହେଁ, ଶୋଷରେ। ସେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବେକର ଠିକ୍ ତଳେ ଯେଉଁଠି ବାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଏକ ଜୋରରେ ଚାପ ଦେଲା। ଏଠାରେ ବହୁତ ଚାପ ଅଛି ଭାଉଜ, ସେ କହିଲା। ହଁ, ବହୁତ ଚାପ ଅଛି, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି। ବହୁତ ବର୍ଷର ଚାପ ଅଛି ଆର୍ଯ୍ୟନ, ସେ ମୋତେ ଓଲଟିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଏବେ ସିଧା ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ବସ୍ ଏକ ଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ଧୀରେ ଓଲଟିଲି। ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ମୋ ବାଳ ମୁହଁରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ମୋ ଛାତି ଜୋରରେ ଧଡ଼କି ହେଉଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟନ ମୋତେ ଚାହୁଁଥିଲା। ତା ଆଖିରେ ଏବେ କୌଣସି ପରଦା ନଥିଲା। ସେଠାରେ କେବଳ ଅକୁହା ଚାହାଣୀ ଥିଲା। ସେ ମୋ କପାଳରୁ ଝାଳ ବୁନ୍ଦା ପୋଛିଲା। ତାର ହାତ ମୋ ଗାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କି ସେ ମୋତେ ଚୁମିବ। ପରିବେଶ ଏତେ ଗରମ ଥିଲା କି ଯଦି ଦିଆସିଲି କାଠି ଜଳାଉଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ପୂରା କୋଠରୀ ଜଳି ଉଠିଥାନ୍ତା। ସେ ନିଜ ମୁହଁ ମୋ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଆଣିଲା। ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହେଉଥିଲା। ଭାଉଜ, ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି? ହଁ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି।
ସେ କିଛି କଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିନା ଛୁଇଁ ସେ ମୋତେ ସେସବୁ ଦେଇଦେଲା, ଯାହା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଅନୁଭବ। ସେ ଧୀରେ ନିଜ ହାତ ପଛକୁ ଟାଣିଲା ଏବଂ ବିଛଣାରୁ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜ ସାର୍ଟ ଠିକ୍ କଲା, ଯାହା ଟିକେ ସିକୁଟି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ବସିଲି ଏବଂ ନିଜ କପଡ଼ା ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କୋଠରୀରେ ଏକ ଅଜବ ନୀରବତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ନୀରବତା ଏବେ ଡରାଉ ନଥିଲା, ବରଂ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆର୍ଯ୍ୟନ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠାଇ କହିଲା। ତା ସ୍ୱରରେ ଏବେ ସେହି ପୂର୍ବ ଭଳି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ଥିଲା। ରୁହ, ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକାଇଲି। ବର୍ଷା ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଚା ତ ପିଇକି ଯା। ସେ ଅଟକିଲା, ବୁଲିଲା ଏବଂ ହସିଲା। ଜି ଭାଉଜ, ମୁଁ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ କିଚେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଅଟକାଇଦେଲା। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। କିଚେନ୍ କେଉଁଠି ମୋତେ ଜଣାଅଛି। ସେ କିଚେନ୍କୁ ଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଶୋଇବା ଘରେ ବସି ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସେ 2 କପ୍ ଚା ନେଇ ଆସିଲା। ଆମେ ଚା ପିଇବା ସମୟରେ କୌଣସି କଥା ହେଲୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ମୋ ଆଖିରେ ଏକ ଧନ୍ୟବାଦ ଥିଲା ଏବଂ ତା ଆଖିରେ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଯିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସେ ନିଜ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏହାର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ସେ ହସି ହସି କହିଲା, ବାପା ଥିଲେ ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତ ବସ୍ ସେବା କରିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହସିଦେଲି। ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା, ପୁଣି ଅଟକିଲା ଏବଂ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଏହି ଆଘାତ ଗଭୀର। ଏକାଥରକେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାଲି ପୁଣି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲେପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ହୃଦୟ ଏକ ଜୋରରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଥିଲା କି କାଲି କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ଆଉଜି ନିଜ ବିଛୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବାଳକୁ କାନ ପଛକୁ କରି କହିଲି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲି ଏବଂ ନିଜ ପିଠିକୁ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଭିତରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ପାଗ ବଦଳି ସାରିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।